Vanakkam, good evening. We want to brief the public of Puducherry about the situation of the COVID pandemic today and the various measures which the district administration and the government of Puducherry is taking to control the pandemic and to flatten the curve. As of today, we have 17,652 active corona cases, COVID positive cases in the UT of Puducherry. And the new cases which have come up today is 1,759 out of the 9,007 tests which we have done today. So the positivity rate which we are experiencing is very high. However, it is at par with the national average, but the positivity rate, which would be less than 10%, we are experiencing around 20% positivity rate. So in this light, the public of Puducherry is requested to come forward and join hands with the government of Puducherry in two ways. There are only two ways to capture this pandemic or to overcome this pandemic. One is vaccination, wherein we request all the public of Puducherry to please come forward, all 8 people who are more than 45 years of age. We request them to approach their nearest PHC to get the vaccination, and people who are 18 years and above, we request that we have identified 4 locations, one at IGMC, one at the Mahatma Gandhi Dental College. These are some of the locations where we request that the 18 plus people also please come forward and take the vaccination. The first step for the vaccination for 18 plus is registration on the CoWIN app. This is a Government of India app. We request all the youngsters of Puducherry to please register and subsequently take the vaccination. The second step which is there to control the pandemic is to stay home, stay safe. And for that we have put in place a lockdown measures are in place already till 24th May, and some further steps have been taken today for which we wanted to brief the public of Puducherry through the media. Now I request our Deputy Collector South to first brief you in English, give you the details, nitty-gritties of the new order and the new things which will be curbed, and then our Deputy Collector for Disaster Management will also translate it in Tamil for us. Puducherry district, there is no death out of the medical institutions. Everybody, all the deaths are accounted for, and all of them, the person needed some hospital attention, that person was hospitalized, and only under institutional medical care the deaths have happened. So we are definitely better placed. Our health department, our health infrastructure is better, and we are doing our best. Along with that, the audit of each and every death which is happening in Puducherry is being done. Reasons for those deaths are being inquired into, and any sort of laxity, if found, we will also take action against the concerned persons. Any other questions? communicate பண்ணுவாங்க 24th May midnight வரைக்கும் restrictions placeல போட்டிருந்தோம். சேம் restrictions இப்போ புதுசா சொல்ல போற இதுவும் வந்து will be valid till 24th May midnight. ஆனால் சில புது restrictions ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரீவியஸாக சொன்ன restrictions வந்து we are adding few restrictions. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதையும் சிலது ப்ரீஃப் பண்ணுறேன். there will be a night curfew in place. நைட் டைமில் கர்ஃப்யூ இருக்கும். ராத்திரி 10 மணிலேருந்து காலையில் 5 மணி வரைக்கும் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும். அதை தவிர லாக்டவுன் as all of us know till 24th May 2021 midnight வரைக்கும் லாக்டவுன் இருக்கும். இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஆல்ரெடி எல்லா பப்ளிக் பிளேசஸும் லைக் பீச்சஸ், பார்க்ஸ், கார்டன்ஸ், ஆடிட்டோரியம், இந்த மாதிரியான எல்லா பப்ளிக் பிளேசஸும் பப்ளிக்கான என்ட்ரி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ராஹிபிட்டட். இந்த எல்லா பிளேசஸும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து எந்த விதமான கேதரிங்கும் அலௌட் கிடையாது. மக்கள் ஒன்று சேர்றது எந்த விதமான கேதரிங்கும் அலௌட் கிடையாது. எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ப்ராஹிபிட்டட், either in public place or in private places. ஸோ தேர்ட் பார்த்தோன்னா சில செக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம், சில கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் மட்டும். அதில் இப்போ புதுசாக என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னா, எலெக்ஷன் சம்மந்தமான ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமும் கூட எக்ஸம்டட், அவங்களும் வந்து ஓப்பனாக இருப்பாங்க. முன்னாடி அவங்கள மென்ஷன் பண்ணிடல, இப்போ புது ஆர்டரில் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். எலெக்ஷன் சம்மந்தமான எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் ஓப்பனாக இருக்கும். அண்ட்
இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் டீ ஷாப்ஸ் ரிலேட்டடாக சொல்லியிருந்தோம். டீ ஷாப்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கணும்னு. ஸோ இப்போ அந்த டீ ஷாப்ஸ் கூட ஈவன் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஷாப்ஸையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். டீ ஷாப்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஷாப்ஸ் இது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும். தே ஆர் நாட் அலவுட் டு பி ஓப்பன். அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ராஹிபிட்டட். அலவுட் கிடையாது. அன்னெசரி பர்பஸ்க்காக எந்த ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே சமயத்தில் சில எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. இப்போ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, இப்போ மேரேஜஸ்க்காக, இல்லை டெத் ஆஃப் அ கீ ரிலேட்டிவ், இன்டர்வியூ பர்பஸ்க்காக, எக்ஸாமினேஷனுக்காக போகிறவங்கலாம் ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸில் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் வச்சு இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட் செப்பரேட்டர் போட்டு டிரைவரையும் அதர் பேசஞ்சர்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ஆல்ரெடி சொன்னது. பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீட்டாக எங்கேயுமே இருக்காது. இப்போ ஆட்டோஸ், டாக்ஸிஸ் இது எல்லாமே நாட் பர்மிட்டட். ப்ரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் ஒருத்தர் போனோம் அப்படின்னா டிரைவரையும் அதர் பேசஞ்சர்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்கணும். எய்தர் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டு இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் ஏதாவது வச்சு செப்பரேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது என்னன்னா, முன்னாடி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ப்ரீவியஸ் ஆர்டரில். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, பர்மிட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தவிர மீதி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுமே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ எது பர்மிட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றத நான் ப்ரீஃப் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிசன் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ட்ரக்ஸ், ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், சானிடேஷன் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ், மெடிக்கல் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிஇ கிட்ஸ், இந்த மாதிரியான மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸை, இது சம்மந்தப்பட்ட ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஆர் பர்மிட்டட். செகண்ட்லி, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் எங்கேஜ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்புட்ஸ். ஸோ விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட இன்புட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் பர்மிட்டட். உதாரணத்துக்கு யாருன்னா, ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் மெஷினரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ், மற்ற அக்ரிகல்ச்சரல் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பர்மிட்டட். தேர்ட்லி வந்து ஏற்றுமதி செய்கிற நிறுவனங்கள், எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடான மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பர்மிட்டட். அப்புறம் நாலாவதாக, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் தட் சப்ளை காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டிஃபென்ஸ் செக்டர். பாதுகாப்பு துறைக்கு காம்பனன்ட் சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பர்மிட்டட். ஃபிஃப்த் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் டிஃபென்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹெல்த் செக்டர்ஸ். ஸோ இந்த பாதுகாப்பு, விவசாயம் மற்றும் ஹெல்த் செக்டருக்காக ஆட்டோமொபைல்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாருமே பர்மிட்டட். நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல். இப்போ நம்ம மேலே ஒரு 5 கேட்டகரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொன்னோம். இந்த 5 கேட்டகரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் தேவைப்படும். இந்த 5 இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்ளை பண்ணுற பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பர்மிட்டட். அண்ட் செவன்த் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து நிறுத்த முடியாதோ, ப்ரொடக்ஷனை கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும், டெம்பரரியாக 1 வீக் 2 வீக்ஸ் அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க முடியாதோ, அந்த மாதிரியான கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பர்மிட்டட். அண்ட் லாஸ்ட்லி, எந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ்லாம் இன்சிட்டு ஸ்டாஃப், அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கேம்பஸ்குள்ளேயே ஸ்டாஃப் தங்கி வேலை செய்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பர்மிட்டட். வெளியே போயிட்டு வரக்கூடாது, ட்ராவல் பண்ணாமல் அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலே தங்கி வேலை செய்கிற மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பர்மிட்டட். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு கூட சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த இப்போ இந்த பர்மிட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா கூட சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்னென்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாஃப் அண்ட் அதர் எம்ப்ளாயீஸ், இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு வெஹிக்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அந்த வெஹிக்கிளில் மட்டும்தான் அவங்க ட்ராவல் பண்ணணும். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டு இல்லை ஆட்டோஸு, கார்ஸு, ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட வெஹிக்கிள் என்ன இருக்கோ அதில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணணும். சில பேர் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி போகிறவங்க அவங்க ஐடி கார்டு வச்சுருக்கணும். இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஐடி கார்டு வச்சுருக்கணும். இல்லை சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கான்ட்ராக்சுவல் லேபர்ஸ்க்கு ஐடி கார்டு இருக்காது. அவங்கெல்லாம் அந்த லெட்டர் தான் கொடுப்பாங்க, இந்த பர்சன் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரியான லெட்டர் இருந்தால் கூட ஓகே. ஸோ செகண்ட் வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நம்ம பர்மிட் பண்ணலையோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் சேஃப்டிக்காக அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இண்டஸ்ட்ரீஸை மூடியே வச்சுருந்தா கூட அப்பப்போ ஃபயர் சேஃப்டி ஆடிட்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆனால் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடாது. இந்த சேஃப்டி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு கேரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இன்கேஸ் ஒரு ஒர்க்கர் இஸ் டெஸ்டட் பாசிட்டிவ், அவர்கிட்ட கான்டாக்டில் வந்த மற்ற எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் வில் ஹாவ் டு பி குவாரண்டைன். ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனில் ஒரு ஒர்க்கர் பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் அவர் கூட யாரெல்லாம் கான்டாக்டில் வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே தனிமைப்படுத்தப்படணும். அவங்க எல்லாருமே ஆஃபீஸ்க்கு வரக்கூடாது.
அதுக்கு அடுத்தது இன்கேஸ் ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க்கர்ஸ் பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் ஆவாங்க. அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் டெஸ்ட் ஆகிறப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் டு பி க்ளோஸ் டவுன். இண்டஸ்ட்ரி மூடப்பட்டு இண்டஸ்ட்ரியை சானிடைஸ் பண்ணணும். சானிடைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ண முடியும். சானிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லஞ்ச் அண்ட் டீ பிரேக்ஸ்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கும். ஸோ அதில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த லஞ்ச் அண்ட் டீ பிரேக்ஸை எல்லாருக்கும் ஒரே சமயத்தில் அலோவ் பண்ணாதீங்க, ஸ்டாகர்டாக அலோவ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செக்ஷனுக்கு 12 to 1 லஞ்ச் வைங்க, இன்னொரு செக்ஷனுக்கு 1 to 2. இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப என்னன்னா இந்த லஞ்ச் சாப்பிட்ற இடங்கள்ல கூட்டம் கூட மாட்டாங்க, ஸ்டாகர்டாக அலோவ் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த காமன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ, இப்போ வந்து அவங்க உட்கார்ற இடம், டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ், இந்த மாதிரியான காமன் ஏரியாஸ் எல்லாத்தையும் ஷுட் பி சானிடைஸ்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் டெய்லி பேசிஸில் அதை சானிடைஸ் பண்ணணும். இல்லை அதோட அதிகமாக சானிடைஸ் பண்ண முடியும்னாலும் அவங்க சானிடைஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க்கர், இது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு ஒர்க்கர் பாசிட்டிவாக வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கருக்கு வந்து மெடிக்கல் லீவ் அலோவ் பண்ணணும். அண்ட் தே cannot be discontinued during their absence. ஸோ இதுக்காக அவங்க வரல அப்படின்ற காரணத்துக்காக அவங்கள வேலையிலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் லீவ் கொடுத்து அவங்களுக்கு சரியானதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் புது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு. இதை தவிர ஜென்ரல் ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, அனாவசியமாக எந்த காரணமும் இல்லாமல் இந்த பர்மிட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தவிர வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் யாரும் ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸை ரேண்டமாக போலீஸ், ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே ஸ்டாப் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அனாவசியமான காரணத்துக்காக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபைன் போடப்படும் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி வேறு ஏதோ பொருள், இப்போ இந்த எசென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இப்போ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் போகிறோம் அப்படின்னு போனால் கூட மேக்ஸிமம் பக்கத்தில் இருக்க கடைங்களுக்கு தான் போகணுமே தவிர, ஒருத்தர் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த சிட்டிலேருந்து இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் த சிட்டிக்கு நான் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறேன்னு சொல்லி பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணால் அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ ப்ரொவிஷன்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க கடைகளில் கிடைக்கிறது தான். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் தூரம் போகமே தவிர ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி நான் இந்த பொருள் வாங்குறதுக்காக போனேன்னா அந்த ரீசன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அந்த பர்சனுக்கு கண்டிப்பாக ஃபைன் போடப்படும். ஓகே, தேங்க்யூ. மிட் நைட் வரைக்கும் இது அமலில் இருக்கும். So now I request any questions please one by one. பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே பெரிய மார்க்கெட்டா வந்து காய்கறி பர்ச்சேஸ் பண்றது வழக்கம். இப்போ அரியலூர்ல இருந்து இங்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து இங்க தான் வருவாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல எந்த கேட்டகரியில சார் அவங்க ஃபைன் போடுவீங்க? இல்லைங்க, அவங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி அன்னெசரியாக மூவ்மெண்ட்டு வெளியிலேயே வரக்கூடாதுங்க. யாருமே அன்னெசரி இருந்தால் அவங்க தகுந்த காரணங்கள் இருக்கணும். அந்த காரணம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போடுவோம். அப்போ வந்து அவங்க வந்து நான் வந்து காய்கறி வாங்குறதுக்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வந்து பெரிய கடைக்கு வரேன்னு சொல்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணம் அல்ல. ஆகையால் அவர்கள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். இன்னிலேருந்து இது ரைட் ஃப்ரம் இந்த ஆர்டர் வந்து இப்போலேருந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த ஆர்டர். இப்போ இந்த நீங்கள் ஊடகம் நீங்கள் தான் வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நாளையிலேருந்து கட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க எல்லாருமே. ஸோ இப்போ அதை தவிர இதில் இன்னொரு மாதிரி மக்கள் ஒன்று கூடுறாங்களோ, இந்த மாதிரி பெரிய மார்க்கெட்ஸ் பிளேசஸ்லாம் இருக்கும், அது எல்லாமே வேறு இடத்துக்கு மாற்று இடம் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில ஏரியாஸில் நிறைய கடைங்க இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு நிறைய மக்கள் வரா மாதிரி ஏரியாவாக இருக்கும். அதெல்லாம் வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாற்றுறதுக்கான இதையும் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்களுக்கும் எங்கெங்கே மாற்றலாம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்னா, ஷாப்கீப்பர்ஸ் எல்லாருமே அது கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல இந்த இதை அவாய்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஷாப்கீப்பர்ஸும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இடம் மாற்ற சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அந்த இடத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கணும், அவ்வளோதான். பெரிய மார்க்கெட் மாற்ற மாட்டோம். அந்த தட்டாஞ்சாடு மார்க்கெட்டிங், அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அந்த வந்து நியூ ஃபைன்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. நேற்று நைட்டு இன்னை வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் மேலே சார் ஃபைன் இது பண்ணிருக்கு? அந்த டேட்டா நாங்கள் நாளைக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அந்த டேட்டா வரல, வந்தோடனே உங்களுக்கு இந்த ஹாட்ஸ்பாட்லாம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இப்போ இந்த ஹாட்ஸ்பாட் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அமல்படுத்தியிருக்கோம்ல இந்த ஆணை, அது வந்து பெரும் உதவியாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம். இதை நாங்கள் குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எல்லா யுத்திகளையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இது வெகு விரைவில் குறைத்து விடுவோம்.
எதனால இந்த அளவுக்கு டெத் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி எதுவும் அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இதை குறைக்கிறதுக்கு எதுவும் பிளான் இருக்கா? இது மக்களிடம் இது வந்து அரசாங்கம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய செயல் அல்ல. மக்களும் இது அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைத்து சமூக இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிவது, அடிக்கடி சோப்பை கொண்டு கை கழுவுவது போன்றவற்றை செய்ய வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து தன்னோட இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஆகாரங்கள் வழியாகவோ சில மருத்துவ ரீதியாகவோ அவர்கள் மேற்கொண்டால் இதை வெகு விரைவில் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இப்போ நாள்தோறும் அதிகரிச்சு வருது. நேர கட்டுப்பாடு குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? தமிழகத்தில் வந்து அது வந்து இனிமேட்டு தான் ஆலோசனை செய்யப்படும். So with respect to the death rate, we can give you statistical data as well. You can just inform me. ஸோ இப்போ இந்த டெத் ரேட் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் பண்ணியிருந்தீங்க, டெத் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது. இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக லாஸ்ட் 3-4 days பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் புதுச்சேரி அது ஃபுல் ஸ்டேட்கே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 30 டெத்ஸ் இருக்குது. ஆவரேஜாக 30 டெத்ஸ் வருது. ஸோ நம்ம இந்த 30 டெத்ஸும் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ சார் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நம்ம டெய்லி பேசிஸில் டெத் ஆடிட் அப்படின்றத ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி 30 டெத்ஸ் நடந்தது அப்படின்னா இந்த 30 டெத்ஸ் எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நடந்திருக்கு, அந்த பேஷண்ட்க்கு ஏதாவது கோமார்பிடிட்டி இருக்கா இல்லை கோமார்பிடிட்டி இல்லாத பேஷண்ட்டா அப்படின்றத ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ரீசன்ஸ் ஃபார் டெத் அப்படின்றதையும் அந்த டெத் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் வரும். ஸோ நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் மோஸ்ட் காமன் காஸ் டெத் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியா ரீசன் தான் இப்போ வரைக்கும் காமனாக இருக்குது. ஸோ நிமோனியா, அதர்வைஸ் சில பேர் வந்து கோமார்பிடிட்டிஸ் இருக்க பேஷண்ட் இருக்காங்க. ஸோ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், எதர் கார்டியாக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸு இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்க பர்சன்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் டெத் ஆகுது. ப்ளஸ் இதில் இன்னொரு இதுவும் என்னென்னா, இந்த 30 டெத்ஸ் அப்படின்றது ஒரு 5 நாள் முன்னாடி அட்மிட் ஆன பேஷண்ட்ஸோட அந்த டேட்டாவை தான் இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ 5 நாள் முன்னாடி அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் நடந்து ஒரு 5 நாள் கழிச்சு டெத் ஆகும். இப்போ கரண்ட்டு நம்ம குறைஞ்சிருக்கு நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி 2000 இருந்தது, இப்போ 1700 ரேஞ்சில் வந்திருக்கு. பாசிட்டிவிட்டி ரேட்டை முன்னாடியோட கொஞ்சம் இப்போ டிப் ஆகிடுக்கு. ஸோ இப்போ கரண்ட்டில் என்ன நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வருதோ அது ரிலேட்டடான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்றது நமக்கு போக தான் தெரியும். ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு தான் தெரியும். ஆனால் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி எது மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத்துன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்களோ அதை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா மெஷர்ஸும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான ஏரியாவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க.